بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک بکری اور ایک شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے ایک شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو شیر کے بچے نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو سن کے آپ سبھی حیران ہو جاؤ گے۔ دوستو، گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار بکری اپنے دونوں بچوں کے لیے جنگل میں کھانا ڈھونڈنے کے لیے گئی، اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے، مطلب یہ جو گفا ہے، یہاں سے تم باہر نہ نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا۔ لیکن وہ تو بچے تھے، کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے اور کودنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی طاق میں تھا، کیونکہ وہ شیر بھوکا تھا۔ شیر للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے دانت نکال کر ان دونوں بچوں کو کھا لیا۔ بچوں کی ماں جب لوٹتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بکری سمجھ گئی اور وہ تڑپ کے رہ گئی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خوخار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے۔ بکری روتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی، اے اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے ہیں۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، پر میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ پاک نے اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا۔ بکری کی فطرت کیا ہے؟ ایک بار بکری اداس بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی، میرے بچے تو نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی اور وہ چلتے چلتے جا رہی تھی کہ اس کو سنائی دیا کہ جیسے جنگل میں کسی کے کرہنے کی آواز آ رہی ہو، جیسے کہ درد میں کوئی تڑپ رہا ہو، لیکن وہ آواز صاف طور پہ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر گھمائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا دکھا۔ وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اور جیسے بیمار بھی لگ رہا تھا۔ بکری نے ایک بار میں ہی بچے کو دیکھ کے اس سے نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ۔ شیر نے ہی میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا، اب میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس کو اندیکھا کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا، لیکن تم کسی بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ نے تو تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ کسی ماں کا تو بچہ ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پہ ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بکری نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا۔ اتنی دیر میں ہی بارش رک گئی۔ بکری نے سوچا کہ اس کو یہاں رکھ کے یہاں سے جانے کا ارادہ کیا جائے، مگر پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شیر کا بچہ یہاں اکیلے پڑا پڑا مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر بکری کو اس شیر کے بچے پہ رحم آ گیا۔ بکری نے سوچا کہ یہ شیر کا بچہ اکیلا ہے، اس کے ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، کہیں یہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے۔
चुनांचे बकरी शेर के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आई। अब शेर का बच्चा बकरी के साथ उसके घर में रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, यानी कि पालने वाली माँ बन गई थी। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती थी। बकरी शेर के बच्चे को अपने सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को भी उसके बच्चे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उस बकरी ने अपने बच्चों में और शेर के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया। वो उस शेर के बच्चे को उसी तरह प्यार करती रही। शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है और उसको अपनी माँ समझकर उसके साथ रहता रहा। शेर का बच्चा बड़ा हो गया था और बकरी बूढ़ी हो गई थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, ये खौफ आता रहता था कि मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके एक माँ बन के शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी कि ये शेर है और मैं बकरी हूँ, और जब ये जवान होगा इसको ये बात मालूम होगी तो इसको ये भी पता चलेगा कि शेर का काम बकरी को खाना है। अपने से कमज़ोर जानवरों को शेर खा जाता है। बकरी ये सोचती और फिर सोचती कि क्या ये मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। बकरी अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह, मैंने तेरी ज़ात पे भरोसा करके इसको माँ बन के पाला है, इसका कोई नहीं था, तो ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, माँ अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा और मेरे जो 2 छोटे छोटे भाई हैं मैं उनका भी बहुत ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे खाने पीने का यहीं पे इंतज़ाम करूँगा। बकरी उस शेर के बच्चे को बहुत दुआएं देती थी। अल्लाह पाक की शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पे असर देखिए कि एक बार वही बकरी घास खा रही थी कि आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चे को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो जवान शेर था जिसको बकरी ने पाला था, वो सीना तान के उस शेर के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। खूंखार शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, तुम मेरे जैसे हो, हमारा काम इन बकरियों को और इनके बच्चों को खा लेना है, ये हमारी खुराक है। तो जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता हूँ। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई भी नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी और इसने मुझे बच्चों की तरह पाला है। और जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँगा या तुम्हें खाने दूँगा? ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है और इसको तो क्या इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए इनको मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, अरे तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर। लेकिन बकरी ने जिस शेर को पाला था वो शेर कहने लगा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तो इसको मार कर खाने पीने आया है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और उसने ये कहते हुए अपना पंजा खूंखार दरिंदे शेर की गर्दन पे दे मारा और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। और यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए और बकरी कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने तेरी ज़ात पे भरोसा रख के ही इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया है। दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने एक शेर के बच्चे को पाला और वो शेर का बच्चा उस बकरी का बेटा बन के रह गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कम समझते हैं, उन्हें अहमियत तक के नहीं देते हैं और आज के जो बच्चे हैं उन्हें अपने माँ बाप की कोई भी फ़िक्र या कदर नहीं है। अल्लाह पाक ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, तो उस जन्नत का दरवाज़ा बाप को बनाया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को एक सबक मिला होगा।
پیارے دوستوں پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔